Okay, friends. Okay, welcome everyone in the class for today. So the last class was on Wednesday, and on Wednesday we started your geography subject, right? In that, four lessons were almost completed by the previous teachers, and that's why I started your fifth lesson. That is, what is fifth lesson about? Yes, precipitation. So you have studied, revised the topic. So in that topic, we have seen different types of precipitations. Okay, what are the different types of precipitation in on the Earth? So based on that, I have given you the exercise. Okay, two questions I think, and still nobody has completed it. Okay, so complete it as soon as possible. Okay, no need to be sorry about it. Okay, you have Sunday tomorrow. You can complete it and tomorrow and upload it. So just tell me if my screen is visible to all of you or not. Okay, precipitation. Okay, visible. So in few 5 to 10 minutes, we will just revise what we have learnt in the last lesson. Okay, last lecture. So we have seen these pictures. Okay, you can understand easily. Okay, that water droplets on the grass. Here is the snowfall. Here is the raining. Okay, you can say here is fog, atmosphere. Here is hailstones, right? So we have seen that what is the precipitation actually? Okay, so precipitation is in the form of solid or liquid state. Okay, so it can be snow, hailstones, rainfall. Okay, so these are the major forms of the precipitation. You can easily see in these pictures. Okay, after that we saw one by one what is snow. Okay, how it is formed. Okay, where it is formed. What are different geographical and climatic conditions for that? Which are different places where snowfall occurs? Okay, snowfall generally occurs in the highland regions. Okay, mountainous region in the north of the India, that is Himalayan ranges. After that, we have seen hell, means gar. Okay, so how hell is formed? How hailstones are formed? Okay, what are the different climatic conditions? What is the temperature, pressure? Okay, what is the season for that? We have also seen about the hell. After that, I have seen about the rainfall. Okay, so before that, we studied about what experiment. Okay, experience the rain. Okay, how raining is taking place anywhere in the on the earth. Okay, so here is a mini experiment over here. Okay, so we have studied about that experiment also. After that, we have seen rainfall. What are the different types of the rainfall? Okay, how the rainfall occurs or the how raindrops formed forms through the cloud. So we have seen that condensation, okay, vapor formation, then condensation, the water temperature, sorry, climatic temperature, okay, all that things. After that, we have seen the conventional rainfall.
Okay, how the conventional rainfall occurs. In that we have seen how it forms. Okay, where is actually it is formed. Okay, and for the conventional rainfall, you can see one picture or the flow diagram over here. Okay, that because of the heat, okay, heat of the sun and the soil, the air from that get heated. So because of that, that the air moves upwards, because as we know, as air is heated, its temperature increases and its density decreases. So it flows upward, and as it goes upward, then the temperature of that air are reduced. We already know that there is a moisture, always water vapors and moisture present in the air. So because of the low temperature at upward regions, there is a formation of the clouds, because the temperature reduces and that water vapors becomes gets condensed. Okay, so as it goes upward, the water vapors get condensed into water droplets. Because of the gravity, that water droplets comes down. We have also seen orographic rainfall. So what is orographic rainfall? So winds coming from the lakes, these are moisture laden. We have seen in orographic rainfall, okay, generally the air or the moisture that is coming from the sea or the lake, okay, so that gets obstructed by the high mountain ranges. You can easily see in this 5.5b figure, okay, cross profile of Maharashtra and the rainfall. You can easily see. So you can easily see that the here is the Arabian Sea. Okay, because of the sun's temperature. Okay, the water from the sea. Okay, Arabian Sea get converted into vapor form. Okay, some of the water, not whole water. Okay, some of the water from the water surface, sea surface, get converted into water vapors. That water vapors, okay, contains the moisture. Okay, that air contains the moisture, and the moisture clouds are formed. That clouds move to the coastal area of the Maharashtra or the India, we can say. Okay, and in their region there is a Konkan. Okay, Konkan region. After there are the Sahyadri hills. We know there is the Sahyadri Ghat. Okay, on the western coast of the Maharashtra, and there is a very high hilly region. So because of that, the air and the moisture containing clouds coming from the sea, Arabian Sea, get obstructed there, and they start to move upward. Okay, along with the upward flow of the air, and when they reaches to the highest level, there is a water or rainfall. Okay, high heavy rainfall there is. After that, the water or the moisture content, okay, from the clouds get precipitated in the Konkan region. That's why in Mumbai, in Konkan, there is a very heavy raining. Okay, तर कोकणामध्ये सर्वात जास्त पाऊस का पडतो, तर जे काही ढग पश्चिमेकडून येतात, अरेबियन सी कडून येतात, ओके, अरबी समुद्राकडून, ते सह्याद्री घाटामुळे किंवा सह्याद्री जी काही माउंटेनस रेंज आहे त्याच्यामुळे अडवले जातात. आणि अडवले गेल्यामुळे काय होते, मग एअर फ्लो हा अपवर्ड दिशेनं होतो. त्यासोबत ते जे काही ढग आलेले आहेत, ओके, मॉइश्चर कंटेनिंग, ते हायर अल्टिट्यूडला जातात, आणि हायर अल्टिट्यूडला गेल्याने त्यांचं टेम्परेचर अत्यंत कमी होतं. टेम्परेचर कमी झाल्याने ऑलरेडी त्यात जे काही मॉइश्चर कंटेन आहे त्याचं वॉटर ड्रॉपलेट्समध्ये कंडेन्सेशन होतं किंवा प्रेसिपिटेशन होतं, आणि because of the gravity that comes to the land or the ground, because of there is a heavy raining. But as it comes, it crosses the Sahyadri hills, okay, then there is a decrease in altitude and increase in the moisture holding capacity. Okay, already there is the increase in temperature. Because of the increase in temperature, there is a higher holding capacity of the air, and it moves to the Maharashtra's Deccan Plateau. Okay, so because of that, moisture content is very high, temperature is very high. Okay, but that's why all the water or the water vapors are contained in the cloud itself. So after the Sahyadri hills, there is no water or there is no rainfall. Very
good rainfall on the Maharashtra plateau. After that, the clouds move ahead. Okay, there's a less moisture content holding in the clouds. Okay, less temperature, low moisture holding capacity. So in the lower lands of the east side of the Maharashtra or the India, okay, there is high raining. Okay, because the temperature get reduced over there. That's why whatever the moisture that is contained in the clouds, it get condensed to the water droplets and it falls down to the ground. So this is the orographic rainfall. You can easily see in the 5.5a figure also. Okay. So in the last lecture we have taken the topic up to this. So are you able to understand that? We have just revised your Wednesday's topic. Okay. So now we will take your next topic. Okay. They are saying about the 5.5b figure. Observe the horizontal profile of the Maharashtra. Okay. Just see the recall the map of Maharashtra. Okay. You can easily correlate it to this figure 5.5b. What type of rainfall occurs in the Maharashtra? तर महाराष्ट्रामध्ये कसा रेनफॉल होतो. ओके, तर ते आपल्याला बघायचं आहे. आपण ऑलरेडी थोडंसं डिस्कस केलं. वेअर विल रेन शॅडो एरिया लाई इन द महाराष्ट्र? Considering the figure, estimate the rainfall of your district and discuss. So friends, you can easily see we have explained it. There is the evaporation of the sea water. That's why the moisture content clouds are formed that move to the Konkan region. Okay, in the Konkan region, ahead of the Konkan there is the Sahyadri Hill, and the altitude of that hilly region or the mountainous region, Sahyadri Ghata, is very high. So that's why the clouds get upwards, they get cooled, and because of that, the moisture content get converted into water droplets and it forms the rainfall. And because of that, the Konkan region is having the area of high rainfall. After that, the altitude decreases, okay, and there is the increase in the moisture content in the clouds. Okay, so because of that, cloud having moisture content, there is no more condensation of the moisture. So that's why there is a very less rainfall in the Maharashtra plateau. Okay, so it is called as rain shadow area. मराठीमध्ये याला पर्जन्य छायेचा प्रदेश असं म्हणतात. ओके, पर्जन्य छायेचा प्रदेश असं म्हणतात. आणि जसं आपण महाराष्ट्र प्लॅटो पासून पूर्वेकडे जाऊ, ईस्ट रिजनला जाऊ, तर तेथे जी काही लँड आहे ती लोअर होत जाते. ओके, हायर जी काही लँड होती इकडे डेक्कन प्लॅट्यू किंवा महाराष्ट्र प्लॅट्यूची ती कमी कमी होत जाते. बिकॉज ऑफ दॅट देर इज ए लेस टेम्परेचर, ओके, and low moisture holding capacity. As the temperature reduces, whatever the moisture present in the cloud get converted into water droplets and it falls down the ground because of the gravity. So because of that, again there is an increase in rainfall in the lower lands of the east. Okay, so you can easily see in the Konkan there is high rainfall. From in the we can say West Maharashtra, okay, Pachchim Maharashtra, Middle Maharashtra, that is Central Maharashtra, means Madhya Maharashtra, okay, Marathwada. So हा जो काही महाराष्ट्राचा प्लॅट्यू आहे, ओके, मराठवाडा विदर्भाचा काही पार्ट, ओके, हा कुठे आहे तर महाराष्ट्र प्लॅट्यू मध्ये आहे. आणि आपल्याला माहिती महाराष्ट्र प्लॅट्यू हा ऑलरेडी रेन शॅडो रिजन मध्ये आहे. ओके, परंतु जसं तुम्ही विदर्भाकडे जासाल, चंद्रपूर, ओके, गडचिरोली या भागामध्ये जसं जाल तुम्ही विदर्भामध्ये, तर तेथे इन्क्रीज इन रेनफॉल, तेथे पावसाचं प्रमाण ऑटोमॅटिकली वाढतं. कारण तो एरिया जो आहे तो लोअर लँड मध्ये आहे किंवा आपण म्हणूया त्याची हाईट समुद्र सपाटीपासून कमी आहे. सो बिकॉज ऑफ दॅट देर इज अ कोल्ड ॲटमॉस्फिअर अँड whatever the moisture content in that clouds over that region, because of that cloud, okay, there is a heavy rainfall again.
So based on that, you can discuss in your district. Okay. What is the estimated rainfall in your region? Okay. So did you understand that figure, friends? Hello, am I audible? Okay. Do you have any doubt regarding the figure 5.5b? Just we have seen the Konkan region, Maharashtra Plateau region. Okay, lower land in east of the Maharashtra. Do you have any doubt regarding that? Which region is the high, very high region? Okay, where is the very heavy rainfall? Where is the very less rainfall? Which is the rain shadow region? Okay, okay. So let's see. Here is the figure 5.6. You can easily see there is a cyclone-like structure. Okay, cyclone-like formation. So here is the third type of the rainfall, that is cyclonic rainfall. Before that, we have seen conventional rainfall. After that, orographic rainfall. After that, here is a cyclonic rainfall. Okay. Cyclone is a specific air formation when the pressure at an area is less than that of surrounding region. Okay. तर cyclone काय आहे? So it is specific air formation. Okay. It is the formation of the air when the pressure at an area is less at that of सराउंडिंग रिजन. म्हणजे काय, सराउंडिंग रिजन पेक्षा एखाद्या एरियामध्ये जर एअर प्रेशर जर कमी असला, ओके, इफ द एअर प्रेशर इज लो इन द एरिया दॅन इट्स सराउंडिंग, then there is a specific formation of the air, so we call it as the cyclone. Air from the surrounding region comes towards the center of the cyclone. Okay, the air from the surrounding region comes towards the center of the cyclone and starts moving upward. As it rises, the temperature of the air reduces, condensation occurs, and the rainfall takes place. Okay, we already know what is the condition for cyclone. Okay, for the condition of the cyclone is the area, the pressure, okay, air pressure at the area should be less. Okay, the pressure at that area should be lower than the surrounding. And you can easily imagine if the pressure of the area is less at some point, then the air will come towards it from the higher pressure of the area. Okay, and as we know, the surrounding air is having high pressure, then the air starts moving to the area of the lower pressure. So you can easily see here the central part of the figure. Okay, there is a lower air pressure. And in the surrounding, you can see with the green color, okay, sky blue color, okay, you can easily see there is a high pressure air. So because of that, from high pressure to low pressure, air moves, and that more air start moving upwards. Okay, as that air moves upwards, then as we know, as we go at the higher level, the temperature of the air reduces. Okay, you can easily imagine that. If we go at the higher altitude, there is a decrease in the temperature. Okay, so because of that, there is the condensation of the moisture or the water vapors that are present in that air. And because of that, condensation occurs and rainfall takes place. It rains in the areas over which the cyclone passes. Okay, आपल्याला माहिती हा जो काय सायक्लोन आहे, ओके, हा मूव्ह करत असतो एका रिजन मधून दुसऱ्या रिजन कडे. ओके, आपण आताच निसर्ग सायक्लोन बघितलं की निसर्ग चक्रीवादळ जे अरबी समुद्रातून महाराष्ट्रामध्ये आलं होतं. ओके, तर आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात पाऊस पण झाला होता आणि मोठ्या प्रमाणात वादळ पण आलं होतं. सो दॅट सायक्लोन मूव्स थ्रू व्हेरियस regions, and wherever it reaches, at that region there is a rainfall.
Okay. Cyclonic rainfall occurs more in temperature zones, and cyclone area is also quite extensive. Okay. So cyclonic rainfall occurs more in the temperate zones. Okay. And cyclone area is also extensive. Comparatively, cyclonic rainfall occurring in tropical regions is limited in extent and it is stormy in nature. Okay. So what are they saying? In the tropical regions, okay, in the tropical regions means where the temperature is somewhat high. So there is cyclone is in limit. Okay. Cyclonic rainfall is in limit and there is a storm. आपण त्याला एक प्रकारे अवकाळी पाऊस असं म्हणतो. ओके. कमी दाबाचा पट्टा तयार होणं. ओके. हे एअर प्रेशर इज लेस म्हणजे काय, कमी दाबाचा पट्टा तयार होतो. मग तेथे हवेचा जर दाब कमी असला तर बाहेरून येणारी जी काही हवा आहे, हायर जिथे काही हवेचा जास्त दाब आहे तिथून येणारी हवा आहे ती सोबत मॉइश्चर घेऊन येते आणि ती सायक्लोन सोबत हायर अल्टिट्यूडला जाऊन पुन्हा तेथे प्रेसिपिटेट होतं किंवा तेथे वॉटर ड्रॉपलेट्स पडतात म्हणजे रेनफॉल होतो. परंतु जे काही ट्रॉपिकल रिजन आहे तेथे असा एक प्रकारे सायक्लोन येत नाही, तेथे स्टॉर्मी ऍटमॉस्फिअर होतं म्हणजे तेथे वादळी पाऊस पडतो आपण म्हणतो. ओके. Orographic rainfall occurs in most of the part of the world. Okay, just we have seen what is the orographic rainfall. So in the most of the part of the world, what type of rainfall occurs? It is orographic rainfall. Conventional rainfall is regional in nature. म्हणजे काय, हा जो काही आपण कन्व्हेन्शनल रेनफॉल पाहिला सुरुवातीला तर तो हा असा ठराविक एरिया पुरता मर्यादित आहे. ओके. ठराविक रिजन पुरता मर्यादित आहे. There is a certainty in the conventional rainfall occurring in the equatorial areas. म्हणजे काय, जो काही कन्व्हेन्शनल रेनफॉल होतो इक्वेटोरियल एरियामध्ये तर त्यामध्ये एक प्रकारची सर्टन्टी आहे, म्हणजे त्यामध्ये एक प्रकारचं सातत्य आहे, एक प्रकारची कंटिन्युटी आहे. कंपॅरेटिव्हली द ओरोग्राफिक अँड सायक्लोनिक रेनफॉल्स आर लेस सर्टेन. म्हणजे थोडक्यात जे काही ओरोग्राफिक अँड सायक्लोनिक रेनफॉल आहे हा लेस सर्टेन आहे, म्हणजे याची कोणत्याही प्रकारची शाश्वती देता येत नाही. म्हणजे सायक्लोनिक रेनफॉल हा आपल्याकडे होईलच किंवा ओरोग्राफिक रेनफॉल हा आपल्याकडे होईलच याची कोणतीही गॅरंटी नसते. थोडक्यात कन्व्हेन्शनल रेनफॉल हा जो काही रेनफॉलचा टाईप आहे हा एक प्रकारे भरवशाचा आहे, म्हणजे हा रेनफॉल होणारच असतो. ओके, नक्की असतं. परंतु आपण जर त्याची कंपॅरिझन जर ओरोग्राफिक अँड सायक्लोनिक रेनफॉलची जर केली तर ओरोग्राफिक अँड सायक्लोनिक रेनफॉल हा लेस सर्टेन असतो, म्हणजे हा शाश्वत नसतो, हा भरवशाचा नसतो. अँड देअरफॉर such areas are prone to very heavy rainfall, floods or droughts frequently. म्हणजे काय, ज्या एरियाज मध्ये ओरोग्राफिक किंवा सायक्लोनिक रेनफॉल होतो तर तेथे तो अत्यंत जास्त प्रमाणात होतो किंवा अत्यंत कमी प्रमाणात होतो. दॅट्स वाय जर जास्त प्रमाणात जर झाला तर तेथे काय होतं, फ्लड्स अँड ड्रॉट्स फ्रिक्वेंटली कम्स. जर जास्त प्रमाणात झाला तर तेथे पूर येतो, जर कमी प्रमाणात झाला तर तेथे ड्रॉट येतो. म्हणजे काय, थोडक्यात तेथे कोणत्याही प्रकारची शाश्वती नाही. पाऊस हा जास्त होईल किंवा कमी होईल, तेथे दुष्काळी पडू शकतो किंवा अत्यंत पूरग्रस्त स्थिती सुद्धा तयार होते, पूरस्थिती सुद्धा तयार होऊ शकते. ओके, सो फ्रेंड्स, हियर इज द 5.7 वर्ल्ड distribution of the rainfall. You can easily see in the 5.7. Let's discuss about this figure. So study the rainfall map of the world. So this map is nothing but the rainfall map of the world. So based on that, they have asked some questions. Which region experiences more rainfall? Okay. From this graph, you can easily see the dark color is annual rainfall percentage, that is in mm. Okay, more than 1000 mm per year. If we take the normal faint color, that is blue color, okay, 500 to 1000, okay, and less than 500. So the graph is or the world is distributed in this annual rainfall, okay, in mm. So the dark color, that is dark blue, okay. So in the dark blue color there is the South America, African region, okay, Indian subcontinent, okay.
So even North America, the eastern part of the North America. So here is the more than 1000 mm of the rainfall annually. Okay. So which region experience more rainfall? So the region which is shown by the dark blue color is the region of heavy rainfall or the high rainfall. So in the India also there is a heavy rainfall. Indian subcontinent, that is India, Myanmar, Vietnam, Cambodia, Thailand, Indonesia. Okay, so this region also the African continent, also the South American continent, that is Brazil, Vietnam. Okay, so sorry, Brazil, Chile, Venezuela. So in that region there is a heavy rainfall. So second question is, what is the reason for low rainfall in the central peninsular India? Okay, so the central peninsular India. Okay, so here is a map of India. Okay, you can easily see here. So in the coastal region, okay, of the India, that is eastern coastal and west part of the Indian coastline. Okay, so there is a heavy rain. Okay, so in the coastal region of the India, we know there is a Konkan region. Okay, there is Kerala, Goa, Karnataka, Maharashtra. Okay, so there is the Sahyadri mountainous range, and because of the orographic effect, orographic rainfall, the part of the coastal region is having heavy rainfall, and from the Bay of Bengal, from the Bihar, okay, Odisha, Chhattisgarh, some part of the UP, Assam, okay, Tripura, Manipur, Mizoram. So all that northeastern part of the India, because of the Bay of Bengal, बंगालचा जो काही उपसागर आहे तर त्या बंगालच्या उपसागरावरून जे काही क्लाउड्स येतात की जे काही ढग येतात त्यामुळं तेथे मोठ्या प्रमाणात रेनफॉल होतो. परंतु तुम्ही जर सेंट्रल पार्ट जर बघितला इंडियाचा, ओके, पेनिन्सुलर रिजन. पेनिन्सुलर रिजन म्हणजे काय? ओके, इफ देर इज अ सी फ्रॉम द थ्री पार्ट ऑफ द लँड, ओके, एखाद्या भूभागाच्या जर तिन्ही बाजूने जर समुद्र किनारा असेल तर त्याला पेनिन्सुलर रिजन असं म्हटलं जातं. परंतु सेंट्रल पार्टमध्ये काय झालं, जेव्हा जे काही क्लाउड्स आहे ते कोस्टल पार्टमध्ये पाऊस देऊन जातात किंवा आपण म्हणूयात की ते हाय रेनफॉल होऊन जातो, तर तेव्हा पुढे जे ढग जातात ते जरासे मोकळे राहतात. ओके, ढगांमधलं बराचसा जो काही पाऊस आहे, पाणी आहे, ओके, तर ते कोस्टल रिजन मध्येच पडतात. परंतु जेव्हा ते जे काही ढग आहे ते सेंट्रल रिजनकडे जातात, मध्य भागात जातात इंडियाच्या, ओके, तर त्यावेळी त्या भागामध्ये कमी प्रमाणात पाऊस पडतो, कारण तो रिजन हा मुख्यत्वे रेनशॅडो रिजन, पर्जन्यशाहीचा प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. कारण ऑलरेडी तिथे टेम्परेचर थोडंसं हाय असतं, आणि जेव्हा टेम्परेचर हाय असतं तेव्हा जे काही वॉटरची जी काही क्लाउडची जी काही मॉइश्चर कंटेंट कॅपॅसिटी आहे ती वाढते. म्हणजे त्यामध्ये जे काही वॉटर आहे, वॉटर वेपर्स आहे, त्या वेपर फॉर्मेशन मध्ये राहतात आणि त्यांचं कंडेन्सेशन न होता त्या वेपर फॉर्मेशन राहिल्याने पाऊस कमी पडतो. सो दिस इज द रिझन दॅट इन द पेनिन्सुलर रिजन, सेंट्रल पेनिन्सुलर रिजन, देर इज अ व्हेरी लेस rainfall, very low rainfall. So third question is, why does the eastern part of the Central African continent get less rainfall than the western part of, despite its location close to the equator? So this is they are asking for the African part, okay, African continent. You can easily see African continent over here, okay. So in this region, there is if you see this region at the south or the west part of the continent, then there is a heavy rainfall region. But if we move to the north and the east part of the region, there is very less rainfall. So there are some reasons behind this. We can say the rain shadow region. Okay, the rain shadow region or the rain shadow effect is the major reason behind that. ओके, पर्जन्यछायेचा प्रदेश आहे. जिथे डार्क दिसतो कलर तेथे मुख्यत्वे पाऊस पडून जातो, आणि जेव्हा ढग त्याच्यानंतर पुढे जातात, क्लाउड्स तेव्हा पुढे ट्रॅव्हल करतात, त्यावेळी मग त्या क्लाउड्स मध्ये कमी प्रमाणात वॉटर अवेलेबल असतं, किंवा जे वॉटर अवेलेबल असतं ते वेपर फॉर्मेशन असतं, वेपर फॉर्मेशन मध्ये अवेलेबल असतं.
That's why in that region there is a very less rainfall or low rainfall. So this is a world distribution rainfall. If you see the Asian part, okay, north of the Asia, okay, so there is a very less rainfall. You can easily see here. So are you people getting the point? Am I audible to everyone? Are you guys able to understand the topic? Okay, because I'm not directly in front of you. Because of that, it is very difficult to show something on the map. Okay, so this is a limitation for us because of the COVID-19. Okay, so try to understand, and if you have some doubt, kindly ask it. Because though I can explain it very well, because of the limitations, it is very difficult to have proper communication between you and me. Okay. So friends, the next question on based on that map is figure. Why does the amount of high rainfall in the western part of the European continent reduces in the eastern part? Manje, this is Europe. Okay, you can see here. This is Europe. So in Europe, if you see in the western part, there is good rainfall. Okay, but if we move toward the eastern part of the Europe, then the rainfall reduces. Okay, so why this is so? Again, there is the same reason. Okay, because of the orographic rainfall. Okay, now why is the rainfall more only in the eastern coast of the Australia? Okay, you can see Australia over here. On the east side, there is more rainfall. On the other side, western side, there is less rainfall. We will see the reason behind that. Okay. Okay, so friends, think about it. Okay, you have to think about this question. Why are areas of high rainfall situated in the tropical areas? Okay, why in the tropical areas there is only high rainfall? Okay, so friends, for the traveling of the clouds, okay, for the movement of the clouds from the sea, okay, to the inward part of the or the land of the any country, it is very necessary that the temperature or the pressure of the air at the land region of the country should be higher than that of sea. ओके, म्हणजे आपला जो काही भूभाग आहे, ओके, जी काही जमीन आहे, तर जमिनीवर पाऊस आपल्याकडे कसा येतो मित्रांनो? मान्सून आपल्याकडे नैऋत्य ईशान्य मान्सून वारे वाहू लागतात. ओके, आपल्याला माहित आहे पश्चिमेकडून ते पूर्वेकडे किंवा नैऋत्येकडून आपल्याकडे ईशान्येकडे, तर त्याकडे आपल्याकडे वारे वाहू लागतात. म्हणजेच केरळकडून महाराष्ट्राकडे पाऊस येतो. ओके, केरळ जो रिजन आहे तर त्या रिजनकडून नैऋत्य ईशान्येकडून ईशान्य दिशेकडे पाऊस येऊ लागतो. परंतु हा पाऊस आपल्याकडे ढग वाहत वाहत कसे येतात? तर ढग वाहण्यासाठी काय इम्पॉर्टंट आहे? वारं इम्पॉर्टंट आहे. ओके, विंड इम्पॉर्टंट आहे. ओके, एअर इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे तुमची एअर जर वाहत असेल तर त्यासोबत ढग पण वाहून येतात आपल्याकडे आणि त्यामुळेच आपल्याकडे पाऊस होतो. परंतु हे विंड किंवा हे जे वारं आहे किंवा ही एअर आहे ही वाहते का? तर का ऑलरेडी जिथे काही हवेचा जास्त दाब आहे तर त्या जास्त दाबाकडून कमी दाबाकडे वारे वाहतात हे आपल्याला माहित आहे ऑलरेडी. मग जेव्हा ट्रॉपिकल रिजन मध्ये काय असतं टेम्परेचर
समरमध्ये जास्त असतं. आणि समरमध्ये जेव्हा टेम्परेचर जास्त असतं तेव्हा जमीन तापते. जमीन तापल्यामुळे काय होतं, तिथे जे काही एअर आहे जमिनीलगतची, तर ती एअर पण गरम होते. आणि आपल्याला माहितच आहे एअर गरम झाल्यावर काय होतं, एअर जर गरम झाली तर ती हलकी होते. आणि हलकी झाली एअर काय होणार आहे, ऑलरेडी ती अपवर्ड जाणार आहे. मग अपवर्ड जाणारी जी एअर आहे तिची जागा घ्यायला कोणतं तरी थंड एअर येणार आहे. आणि ती थंड एअर कोणाकडून येणार आहे, जे जास्त दाबाचा प्रदेश आहे त्याच्याकडून. आणि जेव्हा आपल्याकडे मान्सून एअर असतो, ओके, तर त्यावेळी काय होतं, समुद्रावर हवेचा दाब जास्त असतो. कारण समुद्रावर जमिनीपेक्षा टेम्परेचर कमी असतं आणि जमिनीवर टेम्परेचर जास्त असल्यामुळे हवेचा कमी दाब असतो. आणि ऑलरेडी मग समुद्राकडल्या जास्त दाबाकडून जमिनीवरच्या कमी दाबाकडे हवा व्हावं लागते. आणि हवेसोबतच आपण जो काही मान्सून येतो, जे काही जे ढग येतात, हे जे काही क्लाउड्स येतात ते पण वाहून येतात. आणि आपण त्यालाच म्हणतो मान्सून. ओके, त्यालाच आपण मान्सून असं म्हटलं जातं. तर मान्सून वाहत काय येतो आपल्याकडे, तर जमिनीवर जो काही हवेचा कमी दाब झालेला आहे आणि समुद्राकडे जो काही हवेचा जास्त दाब आहे, तर हा जास्त दाबाकडून कमी दाबाकडे एअर वाहू लागते. आणि ऑलरेडी ट्रॉपिकल एरियामध्येच अशी सिच्युएशन असते. जे काही ट्रॉपिकल एरियाज आहे तेथेच समरमध्ये एअरचं टेम्परेचर हाय असतं, त्यामध्ये ते हवेचा दाब हा कमी होतो. आणि जे काही समुद्र असतो, जो काही सी आहे, तर सी कडून जास्त दाबाकडून हवा वाहू लागते. सो डू यू अंडरस्टँड व्हाय हाय रेनफॉल सिच्युएटेड इन ट्रॉपिकल एरियाज ओनली? ओके, मान्सून कसा वाहत येतो, आपण म्हणतो सर्वात प्रथम पाऊस हा केरळमध्ये येतो. नंतर केरळमधून पाऊस, आपण काय म्हणतो ना, तुम्ही बातम्या ऐकल्याच असतील की मान्सून पडला लांबणीवर. ओके, पाऊस पावसाचं आगमन थोडंसं लेट झालं, पाऊस जरा स्लो, पावसाची जी काही प्रगती आहे ती कमी आहे. ओके, तर याचा अर्थ काय होतो, जी काही एअर वाहत आहे, ओके, ते ती जी हवा आहे, तर त्या हवेला जर योग्य दाब जर भेटला नाही, ओके, कमी दाब जर आपल्याकडे भेटला नाही. आता समजा असं समजा की केरळमध्ये हवेचा दाब जास्त आहे आणि महाराष्ट्राकडे ते ढग वाऱ्याने वाहून आणायचे आहेत. परंतु जर महाराष्ट्रामध्ये हवेचा दाब जर कमी झालाच नाही, तो केरळ इतकाच राहिला, तर का ढग तिकडे वाहून येतील किंवा एअर का तिकडे वाहून येईल? ओके, तर ही जी काही परिस्थिती आहे पावसाची कमी जास्त, किंवा पाऊस लांबणीवर पडला, किंवा पावसाळा लेट झाला, आपण म्हणतो यावेळी पाऊस लेट आला, तर यामागे ही कारणं असतात. ओके, जर हा जो कमी दाब आहे तो योग्य प्रमाणात नसला, तर सी कडून मोठ्या प्रमाणात जे काही मान्सून क्लाउड्स आहे ते आपल्याकडे येत नाहीत. आणि जर सर्व क्लायमॅटिक कंडिशन म्हणजेच टेम्परेचर, प्रेशर, एअर प्रेशर, ओके, टेम्परेचर या कंडिशन जर ओके राहिल्या, तर आपण जो काही प्रेडिक्ट केलेले आहे त्या तारखेलाच पाऊस हजर होतो. ओके, सो एनी डाऊट इन दिस? दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग फॅक्ट, फ्रेंड्स. एम आय ऑडिबल टू एव्हरीवन? माझा आवाज येतोय का सर्वांना? ओके, इट मीन्स यू पीपल आर लिसनिंग टू मी. Okay, always remember the factors which affect the amount of rainfall in a region are the amount of water vapor in the atmosphere. ओके, म्हणजे काय, रेनफॉलसाठी, पाऊस पडण्यासाठी ज्या काही गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत, तर त्यात एक गोष्ट फार इम्पॉर्टंट आहे, ती म्हणजे काय, अमाऊंट ऑफ वॉटर व्हेपर इन द ॲटमॉस्फिअर. म्हणजे वातावरणात बाष्पाचं प्रमाण किती आहे. ओके, पाण्याच्या वाफेचं प्रमाण किती आहे, बाष्पयुक्त ढग आपण त्याला म्हणतो, तर ही ॲटमॉस्फिअर किती प्रमाणात आहे यावर रेनफॉल डिपेंड असतो. ऑल्सो इट इज डिपेंड्स ऑन द एअर प्रेशर अँड द टेम्परेचर. आपण आताच एअर प्रेशरचा मुद्दा डिस्कस केला, राईट. एअर प्रेशर हा जर कमी असला लँड रिजनवर, ओके, जमिनीवर जर एअर प्रेशर कमी असला, ओके, टेम्परेचर जर कमी असलं, ओके, तर ऑलरेडी सॉरी टेम्परेचर जास्त असेल त्या भागामध्ये, तर ऑलरेडी त्या ठिकाणी एअर फ्लो होते. एअर फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर होऊ लागतो. सो दॅट्स वाय these three factors are very important for the rainfall, okay, which affects the rainfall, that is water vapors, amount of water vapors in the atmosphere, air pressure, also the temperature of the air. The topography and latitudinal position of the place also affects its
रेनफॉल म्हणजे काय, तुमचा प्रदेश हा हायर लेवलला आहे की समुद्र सपाटीपासून हायर लेवलला आहे की लोअर लेवलला आहे. ओके, माउंटेनस रिजन आहे की एक प्लॅट्यू आहे. ओके, सो दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. इट मीन्स टोपोग्राफी अँड लॅटिट्यूडनल पोझिशन्स आर ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, हिअर इज द रेन गेज. म्हणजे काय, पर्जन्यमापक ज्याला म्हटलं जातं. ओके, पाऊस मोजण्याचं एक साधन, त्याला रेन गेज किंवा पर्जन्यमापक असं म्हटलं जातं. फिगर 5.8 you can see here. Okay, so you can see the flask over here. Okay, there is a 10 mm, 20 mm, 30 mm up to 100 mm. Okay, also from here measuring jar, funnel here, bottle here. Okay, 30 centimeter of the height, mounting are here. So you can easily see here it is kept in the रेनिंग. ओके, जर पाऊस पडत असला तर हे जे काही ॲपरेटस आहे, ओके, हे रेंज गेज आहे, हे पावसामध्ये ठेवलं जातं आणि त्यामध्ये किती पाऊस हा जमा होतो. ओके, की किती वॉटर जमा होतं किंवा रेन वॉटर जमा होतं. सो ते या लेफ्ट साईडला जे काही फ्लास्क दिलेलं आहे तर त्यामध्ये मोजलं जातं. जे काही तुम्हाला काचेचं भांडं दिसतंय डावीकडील साईडला, तर त्यामध्ये मग या इकडच्या उजवीकडील भांड्यात जे काही वॉटर जमलंय, जे वॉटर साचलंय ते यात टाकायचं आणि मग आपल्याला अंदाज येतो की किती पाऊस पडला. The instrument that is used to measure rainfall is called as rain gauge. See figure. Okay, the funnel that is used in the rain gauge has a specific diameter. ओके, तुम्ही यामध्ये एक फनेल बघू शकता, म्हणजे एक नरसाळ बघू शकता. ओके, तर त्याचं स्पेसिफिक डायमीटर आहे. असं कोणत्याही प्रकारचं तुम्हाला तिथे ठेवता येत नाही. द रेन फॉलिंग इन दिस फनेल इज कलेक्टेड इन अ बॉटल फिटेड इन द गेज. ओके, खाली एक बॉटल आहे. ओके, त्या बॉटलमध्ये जे काही फनेलमध्ये वॉटर पडलंय, रेन वॉटर, ओके, ते कलेक्ट होतं. द कलेक्टर वॉटर इज देन मेजर विथ द हेल्प ऑफ मेजरिंग जार. इथे तुम्ही एक मेजरिंग जार बघू शकता. ओके, 100 mm पर्यंत आहे. तर त्यामध्ये त्या फनेलच्या बॉटलमध्ये साचलेलं पाणी टाकायचं आणि ते आपण मेजर करायचं. इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल द रीडिंग ऑफ द रेन इज टेकन एव्हरी 3 hours. ओके, ज्या भागामध्ये सर्वात जास्त पाऊस पडतो तर त्या भागामध्ये मुख्यत्वे दिवसातून दर 3 तासाला हे जे काही फ्लास्क आहे किंवा जे वॉटर आहे, रेनफॉल आहे, तर ते मोजलं जातं. द मेजरिंग जार रीड्स इन मिलीमीटर. द गेज इज केप्ट इन ओपन ग्राउंड ऑन अ 30 centimeter high flat mount. Okay, hence the rainwater is collected without any obstruction. So do you know? Okay, I think you have understood about this rain gauge. Okay, any problem regarding rain gauge? Any doubt regarding that? Okay, Maitreya Taide is having no doubt. What about other students? Okay. Okay, do you know? So, do you know that the first point is A. How much of water does 1 mm of rain means? म्हणजे काय? आपण जर 1 मिलीमीटर पाऊस झाला असं आपण जर कन्सिडर केलं, ओके, याचा अर्थ किती पाऊस पडला. ओके, हाऊ मच ऑफ द वॉटर डज 1 mm ऑफ द रेन मीन्स? 1 मिलीमीटर पाऊस म्हणजे ऍक्च्युअली किती पाऊस पडला असं आपण बघूयात. इफ वी डू नॉट लेट 1 mm ऑफ रेन वॉटर मूव as runoff, penetrate in the ground or evaporate, then how much water can be accumulated? Okay, let's understand this by an example. If 1 mm rainfall occurs over 1 square kilometer of the area, then we get 10 lakh liters of the water from it. म्हणजे काय, थोडक्यात जर पृथ्वीवर किंवा एखाद्या 1 स्क्वेअर किलोमीटर मध्ये जर पाऊस पडला
आणि ते पावसाचं पाणी जर आपण जिरून दिलं नाही किंवा त्याची आपण वाफ होऊन दिली नाही, ओके, ते पाणी जर सगळं जमिनीवर आपण साचलं असं कन्सिडर केलं, ओके, 1 mm, तर त्या भागात जेवढा पाऊस पडेल तर तो पाऊस जवळपास किती असेल, 10 लाख लिटर. ओके, 1 स्क्वेअर किलोमीटर एरिया जर आपण घेतला आणि जवळपास 1 mm पाऊस जर तिथे पडला असं आपण गृहीत धरलं, तर ऍक्च्युली त्या 1 स्क्वेअर किलोमीटर मध्ये किती पाऊस पडला, तिथे फक्त 1 mm नाही पडला, तर तिथे टोटल जर त्या भागात पडलेलं पाऊस जर आपण कलेक्ट केलं एखाद्या तळ्यामध्ये, ओके, किंवा आपण ते मोजलं त्याला जिरू न देता, तर ते जवळपास 10 लाख लिटर भरेल. म्हणजेच 1 mm ऑफ रेन मीन्स 10 लाख लिटर्स ऑफ द वॉटर in the 1 square kilometer area. So how is snowfall measured? Snowfall कसा मेजर केला जातो? Snowfall can also be measured with the help of rain gauge. Okay, rain gauge द्वारे आपण snowfall पण मोजू शकतो. For this, the container full of snow particles is heated carefully to melt the snow. मग काय करणार? आता इथे काय वॉटर ड्रॉपलेट जमा होणार, परंतु स्नो रिजन मध्ये जर गेला तर तिथे काय जमा होणार, स्नो पार्टिकल्स. मग आपण काय करणार, ते जमा झालेले पार्टिकल आहे ते जराशी हिट करणार अँड इट विल कन्वर्टेड इनटू वॉटर. देन द वॉटर ऑब्टेन्ड इज मेजर. मग त्यामध्ये किती पाऊस पडला, सॉरी वॉटर जमा झाले ते आपण मोजणार. अ लेअर ऑफ 120 mm ऑफ द आईस इज इक्विव्हॅलंट टू 10 mm ऑफ द रेनफॉल. म्हणजे काय, 10 mm जर रेनफॉल जर झाला मिलीमीटर असं कन्सिडर केलं, तर तो जवळपास 120 mm ऑफ आईस लेअर इतका होतो. म्हणजे काय, 10 mm ऑफ रेनफॉलने जेवढं वॉटर जमा होईल एखाद्या भागामध्ये, तर तेवढंच वॉटर जमा व्हायला जवळपास 120 mm ऑफ आईस खाली पडावा लागेल. ओके, एवढा स्नोफॉल व्हायला हवा. ऑल्सो फॉग, ड्यू अँड फ्रॉस्ट या 3 कन्सेप्ट आहे. ओके, फॉग धुके वगैरे, ड्यू म्हणजे काय, दवबिंदू, ओके, दैवर आपण म्हणतो त्याला, ओके, आणि फ्रॉस्ट म्हणजे काय, ह्या 3 कन्सेप्ट त्यांनी इथे दिलेला आहे. When the condensation or solidification of water vapor in the atmosphere occurs near the earth's surface, then we can see fog, dew or frost. म्हणजे काय, जो काही अर्थ सरफेस आहे, पृथ्वीचा जो पृष्ठभाग आहे, तर या पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर सरफेसवर आपण जेव्हा वॉटर कंडेन्स झालेलं बघतो किंवा वॉटर सॉलिडिफाय झालेलं बघतो, ओके, वॉटर वेपर्सचं कंडेन्सेशन किंवा सॉलिडिफिकेशन झालेलं आपण बघतो पृथ्वीच्या भूभागावर, तेव्हा आपण त्या ठिकाणी फॉग, ड्यू आणि फ्रॉस्ट बघू शकतो. द टेम्परेचर ऑफ द लेयर्स ऑफ द एअर near the surface of the earth reduces. As temperature reduces, water vapor condenses. In this process, vapor turns into microscopic water particles and float in the air. When the density of these droplets in the air increases, fog occurs. ओके, फॉग म्हणजे काय मित्रांनो, जे काय दाट धुकं आपण बघतो, ओके, तर त्याला फॉग असं म्हटलं जातं. आता हे धुकं कसं होतं तयार, हे धुकं मुख्यत्वे आपण हिवाळ्यामध्ये बघतो. सध्या हिवाळा चालू आहे आणि हे धुकं पण आपल्याला दिसतं. तर धुकं का दिसतं, तर जमिनीलगतची जी हवा आहे, ओके, आपण राहतो त्या जमिनीलगतची जी हवा आहे, तर तिथं टेम्परेचर हे हिवाळ्यात कमी होतं. ओके, मग काय, या हवेमध्ये ऑलरेडी मॉइश्चर असतं, आपल्याला माहिती वॉटर वेपर्स असतात. जर या जमिनीलगतच्या हवेचं टेम्परेचर जर कमी झालं तर काय होणार आहे, ऑब्व्हियसली, तर त्यामध्ये जे वॉटर वेपर्स आहे त्या कंडेन्स होणार आहे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स मध्ये, मायक्रोस्कोपिक पार्टिकल मध्ये, अत्यंत लहान लहान पार्टिकल मध्ये होणार आहे. आणि हे जे पार्टिकल्स आहे हे हलके असतात, ओके, अत्यंत हलके. आणि हे पार्टिकल हलके असल्याने काय होतं, ते हवेमध्ये तरंगतात. आणि हे हवेमध्ये तरंगतात, त्याची जर डेन्सिटी वाढली, त्याचं जर प्रमाण वाढलं, त्याचं प्रपोर्शन जर वाढलं, ओके, तर ते आपल्याला एक फॉग म्हणून दिसतात अत्यंत जास्त प्रमाणात. ओके, तर त्यालाच आपण फॉग असं म्हणतो. जर कॉन्सन्ट्रेशन जर वाढलं, डेन्सिटी जर वाढली, ओके, तर त्याला आपण फॉग असं म्हणतो. When moisture laden air near the earth's surface comes into contact with very cold objects,
condensation of the vapor takes place. They run into very small water droplets. These water droplets stick to the surface of the cold objects. This is called as dew. आता पहिली कन्सेप्ट बघितली आपण फॉग म्हणजे काय. नंतर दुसरी कन्सेप्ट बघतो आपण ड्यू म्हणजे काय. ड्यू म्हणजे थोडक्यात जे काही हिवाळ्यामध्ये झाडांच्या पानांवर किंवा जमिनीवर जे काही दवबिंदू पडतात अत्यंत थंड असतात. ओके, तर त्याला काय म्हटलं जातं, तर त्याला म्हटलं जातं ड्यू. तर हे कसं होतं, सपोज जे काही मॉइश्चर कंटेंट एअर आहे, ओके, थंडीमध्ये आपल्याला माहिती टेम्परेचर रात्रीचं खूप कमी होतं आणि जे काही झाडांचा पालापाचोळा आहे किंवा बाहेर ठेवलेलं जे काही आयर्न रॉड असतील, ओके, आपल्या घराची पत्रे असतील किंवा जमीन असेल, तर जमिनीचं टेम्परेचर अत्यंत कमी होतं, अत्यंत कोल्ड होऊन जातं. मग त्यामुळे काय होतंय, त्या कोल्ड पार्टच्या सहभागात, ओके, किंवा त्याच्या सहवासात जर वॉटर वेपर्स आले तर त्याचं कंडेन्सेशन वॉटर ड्रॉपलेट्स मध्ये होतं. आणि हे जे वॉटर ड्रॉपलेट्स आहे हे आपण झाडांच्या पानांवर बघू शकतो, आपण आपल्या घराचे पत्रे असतील तर त्यावर पण बघू शकतो, आपण इव्हन जमिनीवर पण जमीन ओली झालेली बघू शकतो हिवाळ्यामध्ये. तर त्यालाच ड्यू असं म्हटलं जातं, त्यालाच दव बिंदू किंवा दव असं म्हटलं जातं. If the temperature of the air is less than 0 degree Celsius, the water droplets stuck to the surface of cold objects and freeze. ओके, कधी कधी काय होतं, तर जे काही टेम्परेचर आहे सराउंडिंग किंवा ऍटमॉस्फिअरिक, इट इज लेस दॅन 0 डिग्री सेल्सिअस. हे टेम्परेचर आहे जवळपास 0 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा कमी होतं. मग आपल्याला माहिती आहे हवेचं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सिअस झालं तर काय होतं, जे काही मॉइश्चर आहे किंवा जे लिक्विड ड्रॉपलेट्स आहेत त्याचं कन्व्हर्जन बर्फामध्ये होतं किंवा आईसमध्ये होतं किंवा ते फ्रीज होऊन जातं. ओके, म्हणजे ते टोटली सॉलिडिफाय होऊन जातं. दिस फ्रोझन वॉटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड फ्रोस्ट. मग हे जे काही फ्रोझन वॉटर ड्रॉपलेट्स आहे, ओके, तर याला फ्रॉस्ट असं म्हटलं जातं. तर आपण काय काय बघितलं, फॉग म्हणजे काय, ड्यू म्हणजे काय आणि फ्रॉस्ट म्हणजे काय. ड्यू अँड फ्रॉस्ट ऑकर ऑन लार्ज स्केल इन विंटर. ओके, आपल्याला माहिती की हिवाळ्यामध्ये विंटर सीझन मध्ये मोठ्या प्रमाणात हे आढळून येतं आपल्याला ड्यू आणि फ्रॉस्ट. ओके फ्रेंड्स, सो लेट सी द इफेक्ट्स ऑफ प्रिसिपिटेशन. प्रिसिपिटेशनचे इफेक्ट्स काय काय आहेत, त्याचे परिणाम काय काय आहेत आपण बघूया. द मेन सोर्स ऑफ द पोर्टेबल वॉटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज प्रिसिपिटेशन. ओके, आपण त्याला गोड पाणी असं म्हणतो. ओके, दॅट इज वॉटर अवेलेबल, पोर्टेबल वॉटर, आपण पोर्टेबल वॉटर त्याला असं म्हणतो, पिण्यायोग्य पाणी ज्याला आपण म्हणतो पोर्टेबल. ओके, तर पृथ्वीवर जेवढं काही पिण्यायोग्य पाणी आहे तर ते सर्व काही हे प्रिसिपिटेशनद्वारेच येतं. कारण आपल्याला माहिती समुद्रातलं पाणी आपण पिऊ शकत नाही. आणि जे काही पाऊस होतो आपल्याला, जो काही रेनफॉल होतो, जो काही स्नोफॉल होतो, तर तो स्नोफॉल म्हणजेच आपल्याला त्यातून पोर्टेबल वॉटर मिळतं. ॲज एक्सेसिव्ह रेनफॉल इज डिस्ट्रक्टिव्ह, सो इज द ॲब्सेन्स ऑफ रेन. म्हणजे काय, ऑलरेडी जर एक्सेसिव्ह रेनफॉल झाला, तिथे जास्त पाऊस झाला तर तो पण डिस्ट्रक्टिव्ह असतो, त्यामुळे पण एक मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते, नासधूस होते. त्याचप्रमाणे ॲब्सेन्स ऑफ रेनफॉल इज ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव्ह. म्हणजे काय, अत्यंत पाऊस पडलाच नाही, ओके, तरी आपल्याला ड्रॉट येतो आणि त्यामुळे सगळ्या गोष्टी डिस्ट्रॉय होऊन जातात. फ्लड्स मे ऑकर बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल, ओके, कॉझिंग लॉस ऑफ लाईफ अँड प्रॉपर्टी. जास्त प्रमाणात पाऊस जर पडला तर पूर येऊन जीवित आणि वित्तहानी होते, म्हणजे लाईफ आणि प्रॉपर्टीचं नुकसान होतं, लॉस होतो. आणि इफ precipitation does not take place, okay, then condition of drought arises. There is a shortfall of the food and food may have to be imported. म्हणजे काय, जास्त पाऊस पडला तर पूर येईल, जर कमी प्रेसिपिटेशन झालं, कमी पाऊस पडला तर काय होणार आहे, ऑलरेडी शेती पिकणार नाही. पाऊस कमी पडल्यानं शेती कमी पिकली तर फूड कमी येणार आहे, फूड कमी आल्यानं आपल्या देशातला ते कमी पडेल, त्यामुळे आपल्याला ते इम्पोर्ट करावं लागू शकतं. ओके, फार्मर्स कंडिशन बिकम ग्रेव्ह. फार्मरची जी कंडिशन आहे, शेतकऱ्याची कंडिशन तुम्हाला माहितीच असते, शेती ही बऱ्याचदा पावसावर अवलंबून आहे, म्हणजे मुख्यतः पावसावर अवलंबून आहे. आणि जर पाऊस पडला नाही तर फार्मरची कंडिशन ग्रेव्ह होऊ शकते, खराब होऊ शकते. ए कंट्रीज इकॉनॉमी ऑल्सो गेट अफेक्टेड. इकॉनॉमी ऑफ अन अग्रेरियन कंट्री लाईक इंडिया इज डिपेंडंट ऑन ॲग्रिकल्चर. भारताची जी इकॉनॉमी आहे ती मुख्यतः शेतीवर पण अवलंबून आहे. ॲग्रिकल्चर इन इंडिया इज to a large extent is dependent on monsoons.
जो काही मान्सून पाऊस येतो आपल्याकडे त्याच्यावर आपल्या भारतातील शेती अवलंबून आहे, पावसावर आधारित शेती आहे. हेन्स द रेनफॉल इन इंडिया इज इम्पॉर्टंट टू द होल कंट्री. A good rainfall at the right time increases crop production, while untimely rain can cause damage to the crop. म्हणजे काय, जर पाऊस वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात जर पडला तर क्रॉप प्रोडक्शन वाढतं, आणि तोच पाऊस जर अवकाळी पडला किंवा कमी जास्त प्रमाणात पडला आणि जर योग्य वेळेवर पडला नाही तर क्रॉपला डॅमेज पोहोचतं. द रेनफॉल इन इंडिया इज क्वाईट इरेटिक. ओके, भारतात जो रेनफॉल आहे तो अत्यंत इरेटिक आहे किंवा असंतुलित आहे. ओके, विषम प्रमाणात आहे. व्हिजिबिलिटी रिड्युसेस बिकॉज ऑफ हायली डेन्स फॉग. जर धुकं अत्यंत दाट जर असलं तर आपल्याला समोरचं 10 फुटावरचं सुद्धा व्यवस्थित दिसत नाही. दॅट्स व्हिजिबिलिटी रिड्युसेस. इट अफेक्ट्स द मीन ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन लाईक रोड्स, रेल्वेज, वॉटरवेज अँड एअरवेज. यामुळे काय होतं, तर अत्यंत दाट जर धुकं पडलं तर ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी अत्यंत अवघड होते. तुम्ही रस्त्यावरून जर चालले तर तुम्हाला समोरून जर गाडी येत असेल तर ती दिसत नाही, त्यामुळे काय होतं, ऍक्सिडेंट होऊ शकते. हेच विमानांच्या बाबतीत पण होऊ शकतं. व्हिजिबिलिटी जर नसेल तर समोरचं विमान आपल्या विमानाला धडकू शकतं. तुम्ही रेल्वेचं पण बघू शकता, तुम्हाला जर रेल्वेचं जर दिसलं नाही फॉगमुळं इथं स्टेशन आहे किंवा नाही, किंवा समोरून रेल्वे येते किंवा नाही येते, तर हे अत्यंत बिकट कंडिशन होऊ शकते किंवा अत्यंत रॉंग कंडिशन होऊ शकते. ऍक्सिडेंट्स मे टेक्स प्लेस इन सच अ कंडिशन. ओके, अशा स्थितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात ऍक्सिडेंट्स होऊ शकतात, अपघात होऊ शकतात. ट्रेन्स, फ्लाइट्स अँड ऑल द ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस मे हॅव टू बी कॅन्सल. अत्यंत दाट जर धुकं पडलं तर वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही ट्रेन आहे, ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस आहे, फ्लाईट्स आहे, विमानं, त्यांचं उड्डाण आपल्याला कॅन्सल करावं लागू शकतं किंवा थांबावं लागू शकतं. Frost is harmful to crops and causes incident if spread on the road. Okay, accidents. Okay, फ्रोस्ट हा जो आहे, फ्रोस्ट म्हणजे काय, फ्रोझन वॉटर. ओके, ते फ्रोस्ट जर आपल्याकडे आला किंवा आपल्याकडे फार्म जर झाला तर तो क्रॉपसाठी अत्यंत हार्मफुल आहे, हानिकारक आहे. आणि ऑल्सो जर तो जमिनीवर किंवा रस्त्यावर जर फॉर्मेशन जर झालं तर रस्ता हा एक प्रकारे गुळगुळीत होईल किंवा स्लिपरी होईल, आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ऍक्सिडेंट्स होऊ शकतात. फॉग अँड ड्यू डॅमेज सम क्रॉप्स बाय स्प्रेडिंग डिसीजेस while it may be beneficial to some crops. म्हणजे धुकं आणि दवबिंदू जे पडतात हे काही पिकांसाठी बेनिफिशियल आहे, परंतु काही पिकांसाठी ते हानिकारक आहे. कारण यामुळे काय होतं, धुकं पडल्यानं जे काही डिसीज आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे तर ते प्लांटमध्ये वाढीस लागतात किंवा ते पसरतात. ऍसिड रेन, आम्लयुक्त पाऊस. ओके, because of air pollution in the industrial areas, various gases get mixed in the air. Different acids are created when water vapor in their air reacts chemically with these gases, such as nitric acid, sulfuric acid. ओके, तर मित्रांनो जो काही इंडस्ट्रियल एरिया आहे तर ह्या इंडस्ट्रियल एरियामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही गॅस आहे त्यांचं इमिशन होत असतं, आणि हे गॅस जेव्हा एअर सोबत मिक्स होतात, एअर सोबत जेव्हा रिॲक्ट होतात तेव्हा त्यांच्यामध्ये एक प्रकारे केमिकल रिएक्शन होते, आणि काही या गॅसचं आणि वॉटरचं मिळून, एअरचं मिळून एक प्रकारे ऍसिड फॉर्मेशन होतं, नायट्रिक ऍसिड अँड सल्फ्युरिक ऍसिड. आणि जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा त्या पावसासोबत हे जे काही सल्फ्युरिक ऍसिड असेल किंवा नायट्रिक ऍसिड आहे हे पण पावसासोबत खाली येतं, आणि त्यालाच आपण मग आम्ल पाऊस किंवा ऍसिड रेन असं म्हणतो. Precipitation of water with dissolved acid reach the ground. Such rainfall is called as acid rain. These rain are harmful for living organisms as well as non-living objects. म्हणजे काय, हा जो प्रकारचा ऍसिड रेन आहे हा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला पण अत्यंत हानिकारक आहे, हार्मफुल आहे. त्यासोबत नॉन लिव्हिंग जे थिंग्स आहे, म्हणजे तुमचे शेड झाले किंवा एखाद्या प्रकारे मेटल इक्विपमेंट झाले तर यांच्यासाठी करोजन होऊ शकते. So that's why rainfall, acid rain is very harmful. So friends, successfully we have completed this lesson of precipitation, okay, fifth lesson of the geography. So this is the exercise for you. Kindly go through the exercise, okay, and if you have some doubts regarding that, kindly ask me, okay. From the next Wednesday, okay, we will start your sixth lesson, that is the properties of seawater, okay.
So did you understand the topic that we have covered? Hello. Okay, so goodbye to everyone. Now you can leave the class for today.